जय माँ लक्ष्मी मो चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आज जानिबा दरिद्र हेबार किछिटा कारण। दरिद्र केही मनरू होई नथांती। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे आपण मानकर किछि खराब अभ्यास आपणंकु दरिद्र करिथाए। भौतिक जीवन रे जे धनर सठिक उपयोग करिथाए से धनवान होइथाए। आज आमे वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र आधार अनुसार किछि कथा कहिबु जाहाकु ध्यान देबा अत्यंत जरूरी। जदि आपणकर एपरि अभ्यास रहिछि तेबे एहाकु बदलाई दियंतु। जदि आपण कांगाल हेबाकु न चाहुचंती तेबे एही भिडियोटिकु अवश्य देखंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। चालंतु जानिबा घरे दरिद्रता आसिबार कारण विषय। नंबर 1 सकाळु डेरी रे उठिबा। आजिकालीर आधुनिक दिनचर्या को आपणाउथिबा लोकमाने रातिरे जल्दी न सुई सकाळ अधिक समय सुई रहिथांती। शास्त्र रे एमिति अभ्यास को भूल बोली कुहा जाइछि। एमिति करिबा द्वारा चंद्र ग्रह अशुभ फल देइथाए। एहा द्वारा मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा जाइथाए। सकाळे जल्दी उठिबा द्वारा मनुष्य दिमाग रे नुआ नुआ विचार आसिथाए जहा आमको बढ़िबारे सहाय्य करिथाए। गरुड़ पुराण अनुसार जेउ व्यक्ति डेरी रे उठिथाए से जेते रोजगार कले मध्य सबुबेले धनर अभाव लागी रहिथाए। नंबर 2 सेज उपरे बसी खाइबा। केते लोकंकर अभ्यास होइथाए कि सकाळे और संध्यारे सेमाने सेज उपरे बसी खाद्य खाइथांती। कौन आपणंको जଣା अछि एमिति करिबा द्वारा लक्ष्मी माँ रागिथांती जहा द्वारा आपणंको घरे दरिद्रता आसिथाए। नंबर 3 खाली बाल्टी। बाथरूम रे खाली बाल्टी रखिबा द्वारा नकारात्मक ऊर्जार बास होइथाए। जदि बाल्टी रे पानी रखु नहांती तेबे बाल्टी मध्य रखंतु नाही। बाल्टी को उलटाई रखंतु। नंबर 4 ओइठा बासन। केबे भी राति रे ओइठा बासन रुसेई घरे रखंतुनी। रुसेई घरे ओइठा बासन रखिले रुसेई घर अपरिष्कार होइथाए। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी रागिथांती एवं एहा द्वारा व्यक्ति कांगाल होई जाइथाए। जेते भी परिश्रम कले केबे धन अंटिब नाही। नंबर 5 घुसाड़ी घुसाड़ी चलिबा। एमिति देखा जाइथाए केते लोक एमिति होइथांती जेउ माने चलिबा बेले गुड़ घुसाड़ी घुसाड़ी चलंती। ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि व्यक्तिर एमिति अभ्यास भूल अटे। एहा द्वारा आपण वैवाहिक जीवन अशुभ प्रभाव पड़िथाए। एहा सहित बहुत दुखर सामना करिबा को पड़िथाए और घरे दरिद्रतार बास होइथाए। नंबर 6 महिला मानक असम्मान। चाणक्य नीति अनुसार जेउ लोक महिलांकर अपमान करिथाए एवं निज स्त्री को सम्मान देई न थाए सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले रही नथांती। जदि आपण चाहुछंती आपणक पाखरे पैसा रहू तेबे महिलांकु सम्मान दियंतु। जेउ घरे महिला माने प्रसन्न रहिथांती सेही घरे दुखर केबे कमी हुई न थाए। नंबर 7 नलरू पानी बोहिबा। घरे नलरू पानी बोहिबा सुख समृद्धिर रास्तारे बाधा सृष्टि करिथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार नलरू पानी बोहिबा धनहानिर संकेत देइथाए। नंबर 8 आंगुली चाटिबा। केते लोकंकर आंगुली चाटिबार अभ्यास रहिथाए। मान्यता अनुसार एहा द्वारा आपण जेते धन कमाइबा संगे संगे घरे दरिद्रता आसिथाए। नंबर 9 अपशब्द कहिबा। जेउ लोक अन्य विषय रे अपशब्द कहिथाए बा अपमान करिथाए तेबे सेही लोक पाखरे पैसा रही न थाए। एमिति कि अन्यर अपमान करिथिबा लोक
ଯଦି ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ସେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଧୋକାବାଦ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଛାଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଛାଡ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ଅପମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ହାତରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଲୁଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13 ନିଶା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କରିଥାଏ ତାହା ଘରେ କେବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ନିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ସଫାସୁତୁରା। ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ବାଥରୁମକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ବିସ୍ତର ସଜା ହୋଇ ରହିନଥାଏ ସେଠାରେ ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିସ୍ତର ଠିକ୍ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବସା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା। କେବେ ବି ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ବି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଖରାପ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ସର୍ବଦା ଗରିବତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନରେ ରୋଗରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରୁଥିବା ଲୋକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ନଖ କାମୁଡ଼ିବା। ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମ୍ କରିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ
କେତେଗୁଡ଼ିକ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଖ ଚୋବାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ବାଦ ଏବଂ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ। ନମ୍ବର 20 ଅନହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ନେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ନେଇଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଧନବାନ ହେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାଠାରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 21 ଜୋତା ଚପଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖି ନଥାଏ ତାକୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାର ବାର ଉପର ତଳ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥାନ୍ତି ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବସି ବସି ଗୋଡ଼ ହଲେଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀ ବି କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।